जामुड़िया बाजार में जाम की समस्या को लेकर पुनः एक बार प्रशासन ने किया व्यापारियों के साथ बैठक। हालांकि इस बार की बैठक से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए पुलिस सख्ती से कदम उठाएगी। मंगलवार की संध्या जामुड़िया थाना के सभागार में डीसीपी सेंट्रल डॉक्टर कुलदीप के नेतृत्व में यह बैठक की गई। बैठक में आसनसोल नगर निगम के एमएमआईसी और फिलहाल जामुड़िया बोरो 1 के प्रभारी सुब्रतो अधिकारी, जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व सचिव अजय खैतान, एसीपी सेंट्रल 2 श्रीमांतो बैनर्जी, डीसीपी ट्रैफिक आनंद राय, एसीपी ट्रैफिक 2 प्रदीप कुमार मंडल, सीआई सुशांतो चैटर्जी, थाना प्रभारी राहुल देव मंडल, ट्रैफिक ओसी अर्नव मंडल, अब्दुल हाउस श्रावणी मंडल, बंदना रुईदास, मुस्तफीज हसन के अलावा अंचल के पार्षद, जामुड़िया व्यवसायी, मिनी बस चालक, टोटो चालक एवं आम जनता उपस्थित थे। সিনেমা মোড়ে যে ডিকনজেশন মানে করতে হবে, ওখানে দেখবেন মিষ্টির দোকানগুলো আছে, ফলের দোকানগুলো উপস্থিত আছেন। আমাদের সিআই সাহেব সহ যানজট মুক্ত হবে এবং সেই জন্য আমরা সকলের কাছে আমরা আবেদন করেছি যাতে জামুড়িয়া যে যানজট সমস্যা, স্কুল ছাত্র থেকে শুরু করে রোগী থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকা থেকে যে সমস্ত মানুষ এই এলাকায় যাতায়াত করেন, জামুড়িয়ার নাম শুনলে অনেকে বলে বাপরে বিরাট এখানে যানজট হয়, এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া খুব কঠিন। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। महिषाबुड़ी शमशान घाट की जमीन पर श्याम सेल पावर लिमिटेड द्वारा कारखाने के विस्तार करने का आरोप स्थानीय सार्थकपुर, हुडडुबी, महिषाबुड़ी के आदिवासी ग्रामीणों ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य को बंद करा दिया। इसके बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय ग्राम निवासी सोमनाथ बावरी ने बताया कि श्याम सेल यहां के कुछ लोगों के सहयोग से हमारे शमशान घाट की जमीन पर अवैध तरीके से गड्ढा खोदकर निर्माण कर रही है, जिसे हम मानने के लिए तैयार नहीं। जबकि श्याम सेल कारखाने के उच्च अधिकारियों द्वारा हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके 4 महीने पूर्व भी इस तरह का कार्य कारखाना प्रबंधन कर रही थी, जिसे भी हम लोगों ने बंद करवाया था। कार्य करने के पूर्व उन्हें हम लोगों के साथ बैठकर बातें करनी थी, लेकिन प्रबंधन मनमानी कर अवैध निर्माण कर रही है, जिसका हम लोग सभी विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि यह जमीन ममूदपुर मौजा के अंतर्गत आती है, जिसका जोएल नंबर 51, प्लॉट नंबर 67 है। यह सरकारी जमीन है। जमीन पर अवैध रूप से कतई कार्य करने नहीं देंगे। শ্মশান এখানে যে সাতপুর চণ্ডীপুর মিলিত শ্মশান আছে, সেই শ্মশানে মানে সামসেল কোম্পানি কনভেয়ার বেল্ট লাইন শুরু করেছে অবৈধভাবে। কোনো কিছু গ্রামকে খবর না দিয়ে এটিকে আমাদের লোকজনকে জানে না, কিছু লোককে নিয়ে পরে শুরু করে দিয়েছে। আগেও একবার একটা বন্ধ করা হয়েছিল, তো সেটা 4 মাস বন্ধ থাকার পর আবার রেজিস্টার্ট করে দিয়েছে। এখন কোম্পানিকে ফোন করছি, বলতে পারছি না যে কে পারমিশন দিয়েছে কাজটা শুরু করার জন্য। আমরা চাই যে কাজটা এখন বন্ধ হোক, কোম্পানির সাথে আমাদের আলোচনা হোক, তারপরে কাজটা যদি গ্রাম লোক চায় তো হবে, নাহলে বন্ধ থাকবে কাজ। এটা নিয়ে যোগাযোগ করেছি, কোম্পানিকে বলতে পারছি না যে কে পারমিশন দিয়েছে। কোম্পানিকে আমরা জিজ্ঞেস করেছি অলোক মিত্রকে, যে পারমিশন কে দিয়েছে, কোনো বলছে না। ঠিক আছে, আপনার নাম? আমার নাম সোমনাথ বাউরি। ঠিক আছে, 67 দাগ নম্বর 35 বিঘা প্লট, এই প্লটটা পুরোটাই এরা কবজা দিয়ে যাচ্ছে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को माकपा के श्रम संगठन सीटू से संबंधित स्मॉल मीडियम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वर्कर यूनियन की ओर से दुर्गापुर सिटी सेंटर स्थित उप श्रमायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। बाद में संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल दल ने उप श्रमायुक्त को अपनी मांग पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की। सीटू नेता विप्रेंदु चक्रवर्ती ने शहर के विभिन्न कल कारखानों में काम करने वाले ठेका श्रमिकों पे वेतन स्लिप न देने सीटू नेता विप्रेंदु चक्रवर्ती ने शहर के विभिन्न कल कारखानों में काम करने वाले ठेका श्रमिकों वेतन पे स्लिप देनी होगी, साथ ही श्रमिकों को न्यूनतम वेतन लागू करनी होगी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को कारखाने में सुरक्षा के साथ साथ ESI की सुविधा भी देनी होगी। इन्हीं विभिन्न मांगों को लेकर सीटू ने श्रम आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। কারখানা শ্রমিকদের সাথে যে চুক্তি হয়েছিল ট্রাইপার্টাইট মলয় ঘটকের শ্রমমন্ত্রী থাকাকালীন, সেই চুক্তির মেয়াদ 2022-এর 31শে মার্চ শেষ হয়ে গেছে। আমরা ফেব্রুয়ারি মাসের শেষেই দাবি সনদ পেশ করেছি এবং গত বছর পুজোর সময় বোনাসের ফয়সলা যখন হয় তখন বর্তমান যে শ্রমমন্ত্রী বেচারাম মান্না সে আমাদের রিকোয়েস্ট করেছিল যে আপনারা দাবি সনদটা আগে পেশ করবেন, কারণ গত বছর 22 মাস দেরি হয়েছে, এবারকে আমরা দেরি করব না, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আমরা চুক্তিটা করব। আমরা সেই অনুযায়ী ওদের দাবি সনদ দিয়েছি, কিন্তু আজ অবধি সরকার শ্রম দপ্তর কোনো ত্রিপাক্ষিক মিটিং ডাকেনি। আমরা ডিএলসির কাছে এসেছি, ত্রিপাক্ষিক মিটিংটা ইমিডিয়েট ডাকুক, মালিক আসুক আর না আসুক, সরকারের কাজটা সরকার করুক, এটাই বলার জন্য। ঠিক আছে, দিদি যেটা ওই অন ক্যামেরা বলেছিলেন যে ঠিকই বলেছেন, ভুল কিছু বলেন, বলেছেন যে ওর কাছে খবর আছে যে শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পাচ্ছে না, ওদের পে স্লিপ দিতে বলে। আমরা বলেছি ঠিক, এবং আমি শুনলাম যে মলয় ঘটক মিটিংও করেছে, মালিকদেরও বলেছে, কিন্তু একটা কারখানা তো পে স্লিপ দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর কথাও মানছে না মালিক, মুখ্যমন্ত্রীর কথাও মানছে না, তাহলে কোথায় দাঁড়াবে? তৃণমূলের জেলা সভাপতি, রাজ্য সভাপতি আর এই শ্রম দপ্তরের সব আধিকারিকরা এবং মন্ত্রী তারা গিয়ে মিটিং করে বললেন যে 7 দিনে সমস্ত কিছু হয়ে যাবে। 1 month ইজ ওভার। কোনো ওয়ার্কার যারা পে স্লিপ পেত না তারা পে স্লিপ পায়নি, একটা নতুন ওয়ার্কার PF-PSR অন্তর্ভুক্ত নয়, বরঞ্চ এই ক্ষেত্রের ওয়ার্কাররা যা পেমেন্ট পেত মিনিমাম ওয়েজ ঘোষণা করার মধ্যে দিয়ে তাদের বেতন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से की गई बिना तथ्य निराधार पूछताछ के विरोध में जिला कांग्रेस की ओर से बुधवार को दुर्गापुर महकमा शासक कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में महकमा शासक के समक्ष धरना देकर घंटों चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। इसके बाद केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। धरने में जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती ने कहा कि केंद्र सरकार मुद्दों से ध्यान भटकने के लिए विपक्ष के नेताओं को निराधार निशाना बना रही है। দু 2014 সালে যে ঘটনাটা মিটে গেছে, সেই ন্যাশনাল হেরাল্ড ঘটনাকে নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকার যেভাবে ইডি এবং সিবিআইকে নিয়ে নতুন করে এটাকে শুরু করেছে এবং কংগ্রেসকে এবং তার নেতৃত্বকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে। যে ঘটনাটাতে ইডি, সিবিআই, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, নির্বাচন কমিশন সকলেই বলেছিল এখানে কোনো মানি লন্ডারিংয়ের কেস নেই, সেইটাকেই নতুন করে রাজনৈতিক বৈতরণী পার হওয়ার জন্য কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে। আমরা বারবার বলেছি আমরা তদন্তে ভীত নই, আমরা তার জন্য SSKM এর বেডেও যেমন আমাদের নেতা নেত্রীরা শুয়ে নেই,
ঠিক সেমভাবে আমরা কিন্তু হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের দরজাও খটখটায়নি যে তদন্তের থেকে রেহাই দিই। আমাদের নেতা রাহুল গান্ধী, আমাদের নেত্রী সোনিয়া গান্ধী তারা কিন্তু তদন্ত ফেস করতে চাইছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রতিদিন 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা করে ডেকে তাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং সোনিয়া গান্ধী, যার 75 বছর বয়স, যে কোভিডের পেশেন্ট, তার এখনও ট্রিটমেন্ট চলছে, যেভাবে তাকে হ্যারাস করছে, বলছে আপনি আমাকে ঘরে, অনেককেই ইডি সিবিআই ঘরে জেরা করে, বা কন্টিনিউয়াসলি এই দলতন্ত্রের বিরুদ্ধে যেভাবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তারা কালিমা লিপ্ত করছে, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, ইডি, সিবিআই সব জায়গায়, তাই বিরুদ্ধে আমাদের এই শান্তিপূর্ণ গণ অবস্থান এটা গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত জেলাতেই আজকে সংগঠিত হচ্ছে। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। JNNURM के अंतर्गत दुर्गापुर नगर निगम के तहत बुधवार को 408 घर में से 183 लोगों को घर आवंटन के दौरान लोगों ने हंगामा किया। दुर्गापुर नगर निगम की मेयर आनंदिता मुखर्जी द्वारा समझाने के बाद लोगों ने हंगामा करना बंद कर दिया। लोगों ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण शहर मिशन के तहत दुर्गापुर DVC मोड़ के समीप 408 घर 2013-14 साल में बनाने की बात थी। इसी के तहत अनेक गरीब परिवार के सदस्यों ने 10,000 रुपए जमा किए थे। सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम के तहत 183 लोगों को लॉटरी के माध्यम से लोगों को घर देना था, मगर यहां पर आकर देखा गया कि घर आवंटन में धांधली हो रही है। 183 घरों में से 67 घर ही पूरी तरह बनाए गए हैं। अनेक घर ऐसे हैं जिसमें खिड़की, दरवाजे और विद्युत की कमी है। लोगों ने बताया कि जिन लोगों को वास्तव में घर पहले मिलना चाहिए था, उन लोगों को ना मिलकर बाहरी और अमीर लोगों को घर दिया जा रहा है। जो कभी इस इलाके में नहीं रहेगा, वे लोग दूसरे को भाड़ा में देंगे। दुर्गापुर नगर निगम की मेयर आनंदिता मुखर्जी ने कहा कि लोगों का आरोप बेबुनियाद है। जिन लोगों ने घर के निर्माण करने के लिए रुपए पहले जमा दिए थे, उन लोगों को नियम के अनुसार पहले प्राथमिकता दी गई है। बाकी लोगों को भी जल्द ही पूरा घर निर्माण होने के बाद सौंप दिया जाएगा। घर आवंटन में किसी प्रकार से कोई धांधली नहीं हुई है। এখন অবধি মানে কমপ্লিট হয় নাই, সেই বাড়িগুলো আমাদের দিতে চাইছে। আমরা এই বাড়ি এখন নিতে চাই না, কারণ এগুলো এখন যদি নিয়ে নিই পরে পরে আর কাজ হবে। কমপ্লিট বাড়িগুলো কাকে দিচ্ছে? নতুন বাড়িগুলো যেগুলো একটা বাড়িতে প্ল্যান নাই, কিছু না, তারপরে তোমার ছাদ অটোমেটিক ছেড়ে পড়ে যাচ্ছে। যে বাড়িগুলো এখনো কমপ্লিট হয় নাই সেগুলো অটোমেটিক ছেড়ে পড়ে যাচ্ছে। দরকার পড়লে আমাদের সাথে চলুন, আমরা সব ঘুরিয়ে দেখাবো। তো তোমরা এখন কি চাইছো? আমরা চাইছি যে ওই বাড়িগুলো এখন নিতে চাই না, বাড়ি যেগুলো কমপ্লিট হয়ে আছে সেই বাড়িগুলো আমরা নিতে চাই। অল পাঁচিল হবে বলছে যে বাইরের লোকরা এসে নিয়ে যাচ্ছে না, কি বলছে? অনেকে আছে, অনেক বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। যেগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো এই ডিভিশন এলাকাতে আমি নবীনপল্লী থাকি, পরিমল অঙ্কুর। বাড়িতে এসে শুনলাম যে বাড়িতে কিছু বলে গেছে যে আজকে বাড়িগুলো যে নবীনপল্লী বাড়ি ছিল 408টা, সেই বাড়িগুলো ডিস্ট্রিবিউট করা হবে টোকনের মাধ্যমে। কিন্তু যে নিচে পাড়া থেকে যে বাড়িগুলো হয়েছে সেগুলো এখনো কমপ্লিট হয়নি। ডিভিসি করে বাড়িগুলো কমপ্লিট হয়েছে, সেই বাড়িগুলো দিচ্ছে না। ও যেগুলো ইনকমপ্লিট, যেগুলো প্লাস্টার এখন হয়নি, সেই বাড়িগুলো দিয়ে যাচ্ছে। তাই কিছু জনগণ বলছে না আমরা ওই বাড়িতে এখন থাকতে, যেহেতু এখন কমপ্লিট হলে আমরা তোমরা এখন বর্তমানে কি চাইছো? আমরা চাইছি যে সুষ্ঠুভাবে মীমাংসা হয়ে বাড়িগুলো যেন পুরনো কাজ হোক, তবে আমরা শুনে নেব। তাছাড়া বাড়ি নেবে না? না, বাড়ি তো নেবো, বাড়ি তো যেগুলো কমপ্লিট হয়েছে সেই বাড়িগুলোতে, যেগুলো কাজ কমপ্লিট তাহলে এখন যেগুলো দিচ্ছে সেগুলো কি নাম আপনার? পরিমল অঙ্কুর। চুরি হয়ে যাচ্ছিল, মানে দরজা খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, জানলা খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, ইলেকট্রিসিটি ফিটিংস। সেই জন্য ওনারা চাইছিলেন যে যে ব্লকগুলো এখন ইনকমপ্লিট সেগুলো আগে চাবি দিয়ে, চাবিটা হ্যান্ড ওভার করে কমপ্লিট করে ওনাদের দেবেন। তাহলে ওনাদের নামে হয়ে গেলে বাড়িটা রক্ষণাবেক্ষণ ওনারা করতে পারবেন, যে আমার ঘরটা কেউ এসে বেদখল করছে বা কেউ নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, সেটা চেয়েছিল। কিন্তু ওনারা যখন রাজি নন, আমি বলেছি ABC ব্লক, ABC ব্লকটা থেকেই দেওয়া হবে, মানে কমপ্লিটটা থেকেই দেওয়া হচ্ছে। যাদেরকে ওই NM ওগুলো দেওয়া হচ্ছিল, যে পারপাসে দেওয়া হচ্ছিল, ওনারা তো বুঝছেন না। ওই জন্য ওনাদের বলা হলো ঠিক আছে, আপনাদের যেগুলো কমপ্লিট সম্পূর্ণ ইলেকট্রিফিকেশন ছাড়া সব হয়ে গেছে, তো সেই বাড়িগুলি ওনাদের দেওয়া হচ্ছে। আরেকটা অভিযোগ করছে যে বাইরে থেকে কিছু লোক এসে দেখুন, ওখানকার যিনি কাউন্সিলর তিনি 3 বার শুনানি করেছেন যে নবীনপল্লীর যারা অ্যাকচুয়াল যারা থাকেন তারা আগে আসুন, তাদের জন্যই 408টা বাড়ি। কিন্তু 3 বার শুনানি করার পরেও 183 জনের বেশি মানুষ পাওয়া যায়নি।
এবার যে বাড়িগুলো তো 183 বেশি, যেহেতু 400, অনেক অ্যান্টি সোশ্যালস, আপনারা জানেন, আপনারা তো সাংবাদিক, আপনারা নিউজ করেছেন, অনেক মানুষ ওখানে অবৈধ কাজকর্ম করছিল বা কিছু গোলা বারুদ এসব। তো সেটার জন্যই মানে আমরা চাইছিলাম যে যারা অত্যন্ত গরিব এবং যারা নিডি, যাদেরকে কাউন্সিলররা সাজেস্ট করবেন বা অন্য যারা আমাদের কাছে আবেদন করবে, সেই আবেদনপত্র প্রচুর জমা পড়েছে, কিন্তু আমরা এখনো সিদ্ধান্ত নিইনি। পরে আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে ওনারা যারা নবীন পল্লী আছে তারা প্রত্যেকে থেকে যান, স্যাটিসফাইড হন, তারপর যদি মনে হয় যে উদ্বৃত্ত ঘর পড়ে আছে, দেওয়া যেতে পারে, তখন আমরা বিবেচনা করে দেখব। আজকে দিদি কত বাড়ি দেওয়ার ছিল? কোথায়? আজকে 183টা প্রথম ফেজে হলো। কোথায়? ওটা হচ্ছে নবীন পল্লীর যারা বাসিন্দা। ম্যাডাম বাড়িটার নাম কি করেছে? ওটার বাড়িটার নাম দিয়েছি সাঁঝবাতি। হ্যাঁ, সোনার তরী ছিল, সোনার তরী। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। दुर्गा पूजा में अब कुछ ही माह बाकी रह गए हैं और पश्चिम बंगाल की सरकार पूजा को लेकर अब से ही निर्देश देने का कार्य शुरू कर दी है। पूजा को लेकर बुधवार को रानीगंज बोरो कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। रानीगंज बोरो कार्यालय में हुई बैठक का संचालन आसनसोल नगर निगम के MMIC दिव्येंदु भगत ने किया, जबकि इस मौके पर रानीगंज बोरो के इंजीनियर कौशिक सेन गुप्ता सहित बोरो के अन्य अधिकारी एवं रानीगंज अंचल में होने वाले 35 दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यगण उपस्थित रहे। उन्होंने पूजा कमेटियों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दुर्गा पूजा को देखते हुए एक निर्देशिका जारी की है, जिसमें इस वर्ष के दुर्गोत्सव में पूजा पंडाल में थर्माकोल सह प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो। अगर कोई पूजा पंडाल में प्लास्टिक व्यवहार करता है तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा आयोजन समिति के ऊपर भी 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी निर्देश को सामने रखकर सभी दुर्गा पूजा कमेटियों को लेकर बैठक की गई ताकि कोई भी भूल ना हो। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक सहित थर्माकोल का उपयोग हमारी जिंदगी से खिलवाड़ करने का जरिया है, इसे खत्म करने की आवश्यकता है। रेल माठे ना प्रचंड लोक एसे बसे, অনেক বড় মাঠ, অনেক জায়গা আছে, হ্যাঁ, প্রত্যেক জায়গা থেকে লোক এসে ওইখানে বসে ফ্যামিলি নিয়ে বসে, আপনি এসে দেখবেন, মানে আপনি জানেনই তো, হ্যাঁ, ফ্যামিলি নিয়ে বসে। আর বৃষ্টি হয়ে গেলে না পুরো চিপচিপ হয়ে যায়। তো একটু যদি আমাদের রাবিশের ব্যবস্থা করা যেত, ছাই ওইরকম কিছু হালকা আগে পুজোর আগে, তাহলে খুব ভালো হয়। ঠিক আছে। চাইলে হবে, অল্টারনেট কিছু না কিছু পাওয়া যাবে। ঠাকুর মিস্ত্রি করছে না, তাকেই বললে যারা দর্শনার্থী তারা ওই দিক দিয়ে পেরোয় গাড়ি নিয়ে বা কোনো কিছু নিয়ে, কিন্তু এখন অবস্থা খুবই একদম বাজে অবস্থা। মানে এতোয়ারি মোড় থেকে একদম বাজারের মারোয়ারিপট্টির একদম বাজার কর্নার অবধি না, ট্রাফিক না, রাস্তা যদি যান তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কী অবস্থায় আছে। মানে বাইক যে কোনো সময় উল্টে যেতে পারে। হ্যাঁ, রাস্তাটা প্রচুর খারাপ, প্রচুর। ওটা একবার দেখে দিন। আরেকটা স্যার, আরেকটা রিকোয়েস্ট আছে, আমাদের যে ইয়েটা মানে সেই রাস্তাটা কিন্তু আপনার পুজোর আগেই দেখা যায় যে খানাখন্দ হয়ে গেছে, এখনও খানাখন্দ হয়ে গেছে, ওই জায়গাটা কিন্তু একটু রিপেয়ার করতে হবে। প্লাস্টিক বিরোধী, প্লাস্টিক বা যেগুলো নন বায়োডিগ্রেডেবল জিনিস আছে, মানে প্লাস্টিক আছে যেগুলো 75 মাইক্রনের নিচে প্লাস্টিক, থার্মোকল, যেগুলো ফেলে দিলে সহজে নষ্ট হয় না, সোজা বাংলা কথায় যেটা বলে, সেরকম সরকার ব্যান করতে চলেছে। এর আগেও কয়েকবার হয়তো এই নিয়ে অভিযান হয়েছিল, কিন্তু এবার সরকার এটা নিয়ে একটা কর্মসূচির মতো তৈরি করেছে। মোটামুটি 2 মাস যাবৎ আমাদের এটার একটা প্রচার চালানো হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের প্রচার চালানো হচ্ছে, এবং সেটা আমরা এখানে কর্পোরেশনের মাধ্যমে আমরা চালাচ্ছি। তাতে বিভিন্ন কর্মসূচি আছে, যেমন আমরা দোকানে দোকানে যাচ্ছি, বাজারে যাচ্ছি, এবং বিভিন্ন ক্লাব অর্গানাইজেশনকে নিয়ে আমরা মিটিং করছি। তো সেই সূত্রে আমরা দুর্গাপূজা কমিটিগুলোকেও আমরা আজকে আপনাদের সবাইকে আমরা ডেকেছি যে বিষয়টার উপরে কথা বলার জন্য, সেটা হচ্ছে থার্মোকল। আমরা সাধারণত দেখি যে থার্মোকল সাজসজ্জার কাজে লাগে, মানে পুজোর বিভিন্ন কাজে লাগে, এবং সেটা হচ্ছে কমন, সবাই প্রায় ইউজ করে।
তো থার্মোকল হচ্ছে যে একটা পেট্রোলিয়ামের বাই প্রোডাক্ট থেকে তৈরি হয়, এবং থার্মোকলের মধ্যে পলিস্টিরিন জাতীয় একটা জিনিস থাকে যেটা কোনোদিন নষ্ট হয় না, যেটা নষ্ট হতে প্রায় 500 বছর সময় লাগে, এটা গবেষণায় দেখা গেছে। থার্মোকলকে যদি পুড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটার থেকে একটা গ্যাস বেরোয়, মানে নিশ্চিত হয়, কিন্তু আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক, ফেলে দিলেও নষ্ট হবে না। সুতরাং থার্মোকল জাতীয় সাজসজ্জার উপরে এবার সরকার একটা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। থার্মোকল আপনারা তারপরে এই থার্মোকল জাতীয় যেগুলো ডিসপোজাল নয় সেই সব জিনিসগুলো আজকে ব্যবহারের ফলে দেখা যাচ্ছে প্রচুর পলিউশন হচ্ছে। এই পলিউশন থেকে বাঁচতে গেলে, সমাজকে বাঁচাতে গেলে, আমরা নিজেরাই বাঁচতে গেলে আমাদের আজকে এই অভ্যাসটুকু চেঞ্জ করতে হবে। আজকে এর আগে 2 বছর কোভিডের জন্য আমরা পুজোর আনন্দ সেরকম আমরা করতে পারিনি, কিন্তু সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল যে কোভিডের সময় বেশি ভিড় করা চলবে না, আমাদের মণ্ডপে স্যানিটাইজার রাখতে হবে, মাস্ক রাখতে হবে, তবেই তো আজকে আমরা প্রচুর মানুষকে বাঁচাতে পেরেছি। এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। আমরা সেদিনকে সাজসজ্জার ব্যাপারটা আমরা কিন্তু দেখিনি, আমরা নিজেদের ব্যাপারগুলোও আমরা সেদিনকে চিন্তা ভাবনা করিনি। আমরা সেদিন নিজের আনন্দকে জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা নিজেদের সমাজটাকে দেখেছি, আমাদের পরিবারটাকে দেখেছি যে আগামী দিনে আমাদের সমাজ বা পরিবার কী করে বাঁচবে, এটা আমাদের মাথায় এসছে। তো আজ সময় এসছে এ সমাজ, এ পরিবার বাঁচানোর দায়িত্ব আপনাদেরকে। একদিকে রইল পুজোর আনন্দ, এই উৎসব আমরা সবাই মিলে, সব ধর্ম বর্ণের মানুষ সবাই মিলে আনন্দতে উপভোগ করি, কিন্তু পুজোর পর যে ধরনের জিনিসগুলো আমরা ইউজ করে আজকে পুজো মণ্ডপের কাছে আমরা ফেলে রাখি, আপনারা জানেন আমাদের স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্টে যে কর্মীরা যারা সারা দিন পুজোর সময় আমরা ছুটি আনন্দেতে আমরা ঘুরে বেড়াই, যে সমস্ত দুর্গাপূজা কমিটিদেরকে নিয়ে আজ বৈঠকে সরকারের দ্বারা কি নিষেধাজ্ঞা, সেই বিশেষটা মানে আমাদের যদি একটু জানান কি বিশেষ নিষেধাজ্ঞা? যেভাবে আজকে দেখা যাচ্ছে প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্য, থার্মোকল এইসব ব্যবহার করা হচ্ছে, এইসবের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে যে আজকে এগুলো বর্জ্য পদার্থ, এগুলো নন ডিসপোজেবল জিনিস। এই জিনিসগুলো যদি ব্যবহার করা হয় তো যদি সমাজের প্রতি আর পরিবেশ দূষণ হচ্ছে এইসব থেকে, তো এই দূষণগুলোকে রোধ করার জন্য আজকে আমাদের এইগুলোকে বর্জন করতে হবে। কিছু কিছু পুজো কমিটির লোকেদের বক্তব্য ছিল কি আমরা অর্ডার দিয়ে ফেলেছি বা আমাদের এটা লস হবে যদি মানে আমরা পয়সা রিটার্ন পাবো না যেখানে আমরা দিয়েছি, তো সেই বিষয়টা নিয়ে কী বলবো? আমরা এই দুর্গাপূজা, বাংলার দুর্গাপুজোর একটা নাম আছে, আমাদের রানীগঞ্জের দুর্গাপূজার একটা বিরাট সুনাম আছে। আজকে আমরা কোভিড পিরিয়ডে 2 বছর আমরা দুর্গাপূজা উৎসবটা আমরা ভালোভাবে পালন করতে পারিনি। হ্যাঁ, আমাদের সবারই কষ্ট হচ্ছে এর জন্য। আর যে এত জাগ্রত পুজো আমরা ভালোভাবে আমরা পালন করতে পারলাম না, মানুষ আশায় থাকে বছরে একদিন এই বছরে সেতে মানে এই 4 দিন পুজোতে আমরা আনন্দ করব। তাই জন্য আমাদেরকে আগামী দিন আমাদেরকে স্যাক্রিফাইস করা দরকার আছে এইসব জিনিসগুলোর উপর। যদি আমরা স্যাক্রিফাইস না করি, যে আমাদের আগামী প্রজন্ম এই দুর্গাপূজাটাকে, এই উৎসবটাকে কিন্তু আমাদের কাছে মানে ব্যথার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। যে হারে আজকে এই বর্জ্য পদার্থগুলো আমরা ইউজ করছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে, হাইড্রোকার্বন তৈরি হচ্ছে, এইসব তৈরি হওয়ার ফলে আমাদের অনেক রোগ ব্যাধি বাড়ছে। কোভিড পিরিয়ডে দেখুন না, আমরা কোভিড পিরিয়ডে এখানকার মানুষ অনেক সরকারের সঙ্গে অনেক সাপোর্ট করে আজকে কোভিড পিরিয়ডে অনেক মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছে। যে মানুষগুলো আজকে আমাদের মধ্যে নয়, হয়তো আমরা বেশি থেকে বেশি সংখ্যক মানুষ কোভিড পিরিয়ডে হয়তো চলে যেত। হ্যাঁ, আজকে এই দুর্গাপূজা কমিটিগুলো যেভাবে আমাদেরকে কোঅপারেট করেছে, সেই সময় মাস্ক ব্যবহার করেছে পুজো মণ্ডপে, স্যানিটাইজার ব্যবহার করেছে, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে এই পুজোগুলো করেছে, তাতে আমরা মানে
অনেক মানুষের ক্ষতি থেকে আমরা বাঁচতে পেরেছি। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीसैर कदमडांगा जोड़ा महादेव शिव मंदिर में सावन माह के पावन अवसर पर टीएमसी महिला मंडल की ओर से शिव चर्चा का आयोजन किया गया। बीते 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी महिला मंडल की ओर से सावन महीने के पावन अवसर पर एक शिव चर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें महादेव के आगे उन्होंने मनोकामना की थी कि 21 के चुनाव में तीसरी बार फिर से टीएमसी की जीत हो और जीत के बाद वह लोग आगामी वर्ष फिर से सावन के महीने में एक और शिव चर्चा करेंगे एवं महादेव को ज्ञापन देंगे और जीत के बाद वह लोग आगामी वर्ष फिर से सावन के महीने में एक और शिव चर्चा करेंगे और महादेव को धन्यवाद देंगे और उनकी मनोकामना महादेव ने पूरी भी की। उनकी मनोकामना के मुताबिक महादेव को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए शिव चर्चा का आयोजन कर पूजा अर्चना की गई। पूजा के दौरान सोनू सिंह के हाथों पूजा संपन्न हुई और टीएमसी महिला मंडल की मालती यादव, माधुरी यादव, नीलम सिंह, संतोष सिंह, साधन कुमार सिंह वार्ड पार्षद एवं रानीगंज ब्लॉक टाउन के अध्यक्ष रूपेश यादव मुख्य रूप से रहकर पूजा में भाग लिए। हम लोग जो है शिव चर्चा का आयोजन किए हैं। यहाँ पर काफी महिलाएं 2021 साल में हम लोग जो है तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता दीदी को पूर्ण बहुमत होने के लिए कामना किए थे। वो जो हम लोग 2021 में उसका पूर्ण हो गया, मनोकामना हम लोग का पूर्ण हुआ है। यहाँ का खास करके जोड़ा महादेव मंदिर पूरा जागृत मंदिर है और हम लोग का सभी का जो है इलाकावासी का आस्था और सावन का जो पवित्र महीना है, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज भोलेनाथ के शरण में आकर हम लोग शिव चर्चा का आयोजन किए। भगवान सभी का मनोकामना पूर्ण करें। यहाँ का जो भी लोग यहाँ मनोकामना लेकर आता है, यहाँ का मनोकामना हमेशा पूर्ण होता है। यही हम सबका जो है जोड़ा महादेव का खासियत है। जोड़ा महादेव बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ का हम लोग जो है भक्तों के हिसाब से हम लोग आज सारे भक्त लोग मिलकर शिव चर्चा का आयोजन किए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ। आज हम लोग 6/7 नंबर कॉलोनी से जोड़ा महादेव जो कि कदमडांगा रानी शहर पड़ता है, आज जोड़ा महादेव के पास हम लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। समस्त मानव के लिए, कल्याण के लिए वहाँ चर्चा किया गया है और जो आयोजन किया गया है और उनका जल अभिषेक होगा और उनका हवन होगा। इसलिए महादेव से सभी से महादेव के लिए दया मांगते हैं कि महादेव सभी पर दया बरसाएं। हमारे जो माननीय साधन सिंह है, सभी के लिए कल्याण के लिए जो यह चर्चा का आयोजन किए हैं, इन्हीं का अति से यहाँ पर चर्चा का आयोजन किया गया है और महादेव से ही दुआ करते हैं कि सब यहाँ पर खुशी मंगल से रहे। महादेव सब पर दया कीजिए। बोला महादेव। रविवार को मुकुटमणिपुर में सड़क किनारे झाड़ी से बरामद शव की शिनाख्त के परिवार की तरफ से की गई, जो कि बांकुड़ा शहर के इंदिरा गोड़ा इलाके के 36 वर्षीय जौहरी शुभंकर दे का है। परिवार का दावा है कि कारोबारी की हत्या साजिश के तहत की गई है। गौरतलब है कि पिछले रविवार को बांकुड़ा के खातड़ा से मुकुटमणिपुर जाने वाली सड़क पर बागझोवरा के पास एक झाड़ी से एक शव मिला था। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज भेज दिया था। पुलिस सूत्रों से सूचना मिलने के बाद परिजनों द्वारा मंगलवार को सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज बांकुड़ा के शव गृह में गई और शव की पहचान की, जिसकी शिनाख्त इंदिरा गोड़ा निवासी शुभंकर दे के रूप में हुई है। मृतक के परिवार के सूत्रों ने बताया कि शनिवार दोपहर शुभंकर एक ग्राहक के घर जाने के लिए अपनी स्कूटी से आभूषण की दुकान से निकला था
2 दिन बाद सोमवार की सुबह पुलिस ने स्कूटी बांकुड़ा शहर के कॉलेज मोड़ इलाके से बरामद की। तभी परिवार का शक गहरा गया कि पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर व्यवसायी के परिवार के सदस्य मंगलवार को शव गृह जाकर शव का शनाख्त किए। मृतक कारोबारी के परिवार का दावा है कि कारोबारी की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है। परिजनों ने घटना की शीघ्र जांच कर दोषियों को उचित सजा देने की मांग की है। শনিবারে বুঝিয়েছে কাজে যাচ্ছি বলে বেরিয়েছে, তারপর ওই মোটামুটি 5:30 এখানে মাকে হলিক্স কিনে দিয়ে আমি কাজে বেরাচ্ছি, দিয়ে তারপর থেকে কাজে বেরিয়েছে। আমরা যথারীতি বাবা একা আছে দোকানে, বাবা রাত্রেবেলা 8:30টায় ফোন করে যখন ফোন করছে তখন দেখছি টোটাল সুইচ অফ। আবার রাতের দিকে ফোন করেছে তখন সুইচ অফ। তারপর আমরা আবার সকালবেলা শুধু ফোন করেছি, কোনো সুই পাচ্ছি না। তারপর আমরা থানাতে 5টার সময় যে ডায়েরি করি, মিসিং ডায়েরিটা করি। মিসিং ডায়েরির পর আমরা অনেক দিকে চেষ্টা টুটি অনেক কিছু দেখলাম, খুঁজাখুঁজি করে কিছু পেলাম। লাস্টে আজকে আমরা ঘটনাটা পাওয়ার পর ঘটনা দেখতে পাচ্ছি। আজকে কি শুনলেন? আজকে শুনলাম আমরা, আজকে দুপুরবেলা জানতে পারলাম যে এরকম ব্যাপার একটা বডি এরিয়াতে গোড়াবাড়ি এরিয়াতে পাওয়া গেছে। তখন আমরা আইসি সাহেবকে যে সব কিছু দেখালাম, আইসি সাহেব বললো হ্যাঁ ঠিক আছে। তার আগে ছবিটা আমরা একবার দেখেছিলাম, আমাদেরকে স্যাররা দেখিয়েছিল, তখন আমরা এতটা বুঝতে পারিনি এই ছবিটা ওঠা বলে। হ্যাঁ, তারপর আর স্কুটিটা মোটামুটি 2 দিন কলেজ মোড়ের মল্লভূম ব্যাংকের সামনে গেটের সামনে মোটামুটি 2 দিন ধরে পড়েছিল। স্কুটিটা যে গাড়িটা নিয়ে ও বেরিয়েছিল, সেই স্কুটিটা 2 দিন পর ওখানে স্থানীয়রা খবর দেয় থানার থেকে ইনফর্ম করে ওখানে যায়, গাড়িটা আবার থানায় নিয়ে আসে। থানার থেকে আমরা জানতে পারি গাড়িটা যে এই গাড়িটা আমরা শনাক্ত করি। কি মনে করছেন এটা মনে হচ্ছে খুব ষড়যন্ত্র হয়েছে, আর মনে হচ্ছে খুব আপন, মানে যে খুব আপন না হলে ও যাবে না। গাড়িটা ওখানে স্ট্যান্ড করে তার গাড়িতে চেপেছে, তাছাড়া এটা কোনো কিছু বোঝাচ্ছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা খুন মার্ডার করেছে। কারা করেছে বলে মনে করছেন? এখন কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। এখন প্রশাসনের উপরে সব কিছু ছেড়ে দিচ্ছে। প্রশাসন যেটা করবে, যতটা দায়িত্ব নিয়ে করবে, আমরা প্রশাসন আশাতে বসে আছি। কি চাইছেন? আমরা তো যেই আসামি হোক তাকে আমরা সাজা চাইছি। কিসের ব্যবসা করতো? ওর তো সোনার উপরে ব্যবসা করতো। ইনাদিন একটু সাইডে আমরা বুঝতে পারছি ও একটু জায়গাপত্র নিয়ে একটু কারবার করতো। সেই কারণে কি হতে পারে সেটা এখন আমরা আন্দাজ করে কিচ্ছু বলতে পারছি না। এখন কোনো কিছু আমরা সে আভাসটাই বুঝতে পারিনি ভাইয়ের কাছে। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে তাপস দে। আপনি কে হন? আমি ওই যে তার আমি মেয়ে দাদা। কি হয়েছিল? এখানে দোকান থেকে বেরোলো 5:30টার পর, হবে 23 তারিখে, হ্যাঁ শনিবার। যেমন খদ্দের ঘর যায়, দু একটা জিনিসপাতি নিয়ে, কেউ রূপার আংটি, কেউ রূপার তলা, হ্যাঁ কোনো কি রূপার সোনা কোনো দুল। আমি জানি প্রতিদিনের মতন রুটিন খদ্দের ঘর যায়। সন্ধ্যাবেলা বেরালো, আমি দেখলাম এখন এলো না, 9টা বাজে যাচ্ছে। তার ফোনটা করি, দোকান বন্ধ করবো, দিয়ে ওকে ফোন করছি, হ্যাঁ যে কী রে, তখন ফোনটা উত্তর আসছে কোম্পানির থেকে, ফোনটা আপনি যে নম্বরে ফোন করেছেন এই নাম্বারটা ডিলিট করেছে অন্য নাম্বারে, আপনি অপেক্ষায় থাকুন মোবাইল কোম্পানির থেকে। তারপর আমি আস্তে আস্তে দোকান বন্ধ করে দিলাম। হ্যাঁ, আমি দেখলাম দেরি হবে বলে আমি দোকান বন্ধ করে ঘর ঢুকে গেলাম। হ্যাঁ, আবার রাত্রেবেলায় ফোন করি 12টার সময়, এখনও ঘর ঢুকলো না, কী ব্যাপার? হ্যাঁ, কোনো উত্তর নেই, ওই কথা মোবাইল কোম্পানির ছিল। মহা মুশকিল, তাহলে কি কোনো কোথাও ফেসে গেল? কাল সকাল দেখবো। কি বলে বেরিয়েছিল? ও খদ্দের ঘর যায় এই বলে বেরিয়েছিল। তারপরের দিনে শুনছি, দেখছি সকালবেলা তো আসে নাই, দুপুরেও আসে নাই। তখন আমরা থানা ছুটলাম। হ্যাঁ, আমরা থানা ছুটলাম সবাই মিলে গিয়ে। হ্যাঁ, ওরা বলে দেখুন যদি চলে আসে ভালো, নাহলে
একটা জেনারেল ডায়েরি করে দিলেন, জেনারেল ডায়েরি করে দিলাম। হ্যাঁ, পরশু পর্যন্ত খবর কিছু পাইনি, এই কাল পর্যন্ত আজকে দুপুরে খবর পেলাম যে একটা লাশ পাওয়া গেছে ওই অম্বিকানগর সাইডে বাগডোবলা বাঁধ আছে নাকি, ওইখানে ঝোপে লাশটা পাওয়া গেছে। আমি সেই লাশ দেখে আমি তো বললাম দেখি বলা হাতের আংটিটা, হাতের আংটি ঠিক আছে, রূপার আংটি কপাল দিয়া, আর হাতে লাল বিপদ গালি মায়ের সুতা পড়েছিল সেটাও ঠিক আছে, জামাটাও ওরকম লাগছে। হ্যাঁ, তখন আমার সন্দেহ বটে, তাহলে আমার ছেলে গেল, ছেলেই চলে গেছে, মেরে দিয়ে তারপর আমার মনে হচ্ছে ওকে ষড়যন্ত্র করে মেরেছে। হ্যাঁ, তারা এই কাজ করতে পারে বলে সেটা আমি কী করে বলুন, ও তো সন্ধ্যাবেলা। बांकुड़ा से अनुप्राय का रिपोर्ट, PVTV न्यूज।